السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں دوستو آپ کا اپنا لقمان اعظمی۔ تو آج دوستو ہم لوگ دینے والے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچ پر ریئیکشن۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس وقت پاکستان میں ہے۔ تو پاکستان میں ایک بچی نے نکاح کے حوالے سے، 4 شادیاں کے حوالے سے سوال کیا، تو جس کا جواب کتنی ہی سمجھداری سے اور کتنے طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا۔ تو چلیے دوستو پہلے دیکھتے ہیں۔ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ تو یہ سوال تھا نا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو۔ صرف قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے۔ تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھے ایک شادی کرو۔ میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں نہیں لکھے ہے؟ بھگوت گیتا میں کہاں نہیں لکھے ہے؟ یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ کیا انڈیا میں میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے؟ یہ چرچ کہتا ہے، اب بائبل میں دکھاؤ۔ میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک، یعنی انصاف کرنا۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن میں، رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ صحیح بات ہے بھائی۔ آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے تو کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 8، 10، 16,108۔ شری کرشن کے مہابھارت میں 16,108 بیویاں تھے۔ آپ بائبل پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیوی تھی، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیوی تھی۔ تو اسلام کیوں اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے، مین اینڈ فیمیل، اپروکسیمیٹلی سیم ہے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے جرمز اور ڈیزیزز کا مقابلہ کرنا بنسبت لڑکوں میں۔ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ 55 کے ایج میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ تو آپ اگر ایوریج دیکھیں گے 15 سال، 20 سال، 30 سال، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عام طور پہ لوگ مرتے سگریٹ پینے سے، شراب پینے سے، اکثر مرد مرتے شراب پینے سے، سگریٹ پینے سے۔ جب جنگ ہوتا ہے تو کون زیادہ مرتے؟ لڑکے، آدمی۔ صرف ایک جنگ میں عورتیں زیادہ مری، کون سے جنگ میں؟ فلسطین کے غزہ میں، کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ جینوسائیڈ تھا۔ اسرائیل نے چن چن کے بچوں اور عورتوں کو مارا، 2/3۔ لیکن اکثر جب جنگ ہوتے تھے آپ دیکھیں گے تو مرد مرتے بنسبت عورت سے۔ تو آج کی تاریخ میں آپ اگر دیکھیں گے، مثال کے طور پہ یو ایس اے میں، صرف یو ایس اے میں 42 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں۔ صرف رشیا میں
सिर्फ रशिया में 1 करोड़ से ज्यादा औरतें हैं। सिर्फ जर्मनी में लाखों औरत मर्द से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे दुनिया में औरतों की तादाद मर्द से ज्यादा है। मान लो मैं आपकी बात मानूंगा कि एक मर्द एक औरत से शादी करना चाहिए, और अगर यूएसए में हर मर्द ने एक औरत से शादी की, फिर भी 42 लाख औरतें होंगी जिनको शादी के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। 42 लाख। आप सोचो, अगर एक खातून को कोई हर मर्द एक औरत शादी करता है तो 42 लाख खवातीन को शादी करने के लिए मर्द नहीं मिलेंगे। तो क्या ऑप्शन है उनके लिए? 2 ऑप्शन है। चाहे पहला ऑप्शन है कि वो ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाजारी औरत बन जाए। बाजारी औरत, इतना सख्त लफ्ज। मैं इंग्लिश में बोलता हूं पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग एतराज लेते, मैं कहता हूं इससे अच्छा लफ्ज मेरे पास है नहीं। तो आप कोई भी एक अच्छी खातून को पूछेंगे, अगर आपको शादी के लिए कोई मर्द ऐसा नहीं मिल रहा है जिसके पास कोई बीवी नहीं है, और 2 ऑप्शन आपके पास है, ऐसे मर्द से शादी करो जो जिसकी शादी हो चुकी है, या आप बाजारी औरत बनो। कोई भी अच्छी औरत ये कहेंगी कि मुझे पहला ऑप्शन प्रेफर्ड है। सही बात भाई। और कई वजह है इस्लाम में कि क्यों मर्द को एक से ज्यादा बीवी की इजाजत दी गई। हो सकता है कि उसके बीवी को कोई बच्चे नहीं होते, तो क्या ऑप्शन है? पहली बीवी को तलाक दो और नई बीवी करो, या पहली बीवी को अपने साथ रखो, उसकी कोई गलती नहीं है, और दूसरी बीवी करो, बच्चे पैदा करो। हो सकता है कि आपके बीवी में ऐसी कोई बीमारी है जो शोहर को वो सेटिस्फाई नहीं कर सकी, तो क्या करेंगे? तलाक दे के नई शादी करना। पहली बीवी को रखो और दूसरी बीवी से शादी करो, और दोनों को बराबर राइट्स दो, इक्वल राइट्स। तो कई वजह है इस्लाम में, इसीलिए इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। मेरी एक तकरीर है जिसका टॉपिक है वुमेन्स राइट्स इन इस्लाम। अगर वो आप देखेंगे उसमें आपको इसका भी जवाब डिटेल में मिलेगा, और जो दूसरा सवाल करे थे उसका भी जवाब मिलेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो कंप्लीट देखी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कितनी अच्छे तरीके से जवाब दिया। हम सभी को मालूम है, जैसे अक्सर दिमाग में आता है, जैसे इस बच्ची के दिमाग में है कि भाई औरतों को, मर्दों को 4 शादियां करने की इजाज़त क्यों है। तो उसका जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बखूबी दे दिया है। आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि जैसे बताया कि जर्मनी में और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, तो अपना इंडिया भी है, और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर, और वाकई ये चीज़ है कि मर्द के मुकाबले में औरतें ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर 2 शादी या 3 शादी या 4 शादी नहीं करे तो भाई और सारी औरतें, फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर वो गलत रास्ते पे, क्योंकि हर आदमी को मालूम है भाई एक उम्र होती है हर चीज़ की। हर चीज़ शादी करने का भी एक सही टाइम होता है। अगर उस टाइम पे शादी नहीं होती है तो भाई इंसान गलत रास्ते पे जाता है। तो उसीलिए कहा गया, अगर नहीं आपके कंट्री में ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो आप उसकी दूसरी बीवी भी बन के आ सकती हैं, तीसरी भी। और जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप तभी कर सकते हैं, हालांकि इजाज़त है, लेकिन उसके साथ साथ शर्त भी है कि आप अगर इंसाफ कर सकते हैं, यानी अगर 4 बीवी आप रख रहे हैं तो चारों को एक साथ का इंसाफ, एक जैसा इंसाफ देना चाहिए हर एतबार से, माली एतबार से या कोई और एतबार हो, यानी हर एतबार से 4 अगर कर रहे हैं तो चारों को एक एतबार से, हर एक एतबार से उनको बराबर का, मतलब उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
اور پیارا سا کمنٹ کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔